Welcome friends, a new lecture. આશા રાખું છું કે અત્યાર લગીના લેક્ચર તમે બરાબર એટેન્ડ કર્યા હશે અને કન્સાઇનમેન્ટ બધા ટફ કે છે પણ ટફ નથી તમે રિયલાઇઝ કર્યું હશે અને બધામાં એક એક લેક્ચર વન બાય વન તમે બરાબર એટેન્ડ કરશો તો રિયલાઇઝ કરતા જ જશો કે આ ઇઝી છે, ટફ નથી. Now today we are going to start very important, most important point of consignment, loss in the business of consignment. It's a very important point in this chapter. સ્ટુડન્ટ આમાં વધારે પડતી ભૂલ કરે છે ને આ બધાને કારણે ટફ લાગે છે પણ ટફ નથી એને બરાબર સમજો તો. There are two types of loss in consignment business. First one, abnormal loss. And second one, normal loss. Now, first of all, question is that what is abnormal loss and what is normal loss? આ બે ટાઈપના લોસ છે, એબનોર્મલ લોસ અને નોર્મલ લોસ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, what is abnormal loss and what is normal loss? Now, first one, abnormal loss. Abnormal loss, ANL मतलब abnormal loss is a result of carelessness of a person we can stop it by necessary care. Abnormal loss is a result of carelessness of a person. We can stop it by necessary care. આપણી બેદરકારીનું પરિણામ છે અને જો બરાબર ધ્યાન રાખો તો આવા લોસને અટકાવી શકાય છે. સપોઝ લોસ ડ્યુ ટુ એન એક્સિડન્ટ. આપણે માલ અહીંથી મુંબઈ મોકલીએ, ડ્રાઈવરને ના પાડી હોય કે દારૂ પીતો નહીં, તોય પીવે, મોજમાં આવી જાય અને થોડું આગળ જઈ અને એક્સિડન્ટ કરે અને ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય, મોકલેલો માલ નાશ પામે, તો ઇટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ એબનોર્મલ લોસ. આપણને ખબર છે કે આપણે બરાબર ભણવું જોઈએ તો આપણી કેરિયર બને, તો આપણી લાઈફ બને. ભણવા કારણે બીજી એક્ટિવિટીમાં ધ્યાન જાય, બરાબર ભણીએ નહીં પછી આખી જિંદગી બેકાર રહે, તો ઇટ્સ એ એક્ઝામ્પલ ઓફ એબનોર્મલ લોસ. So abnormal loss is a result of carelessness of a person. We can stop it by necessary care. જો બરાબર ધ્યાન રાખો તો આવો લોસ રોકી શકાય છે. It's an abnormal loss. આપણે ઊભો કરેલો લોસ છે. For this loss, consignment business is not responsible. Therefore, this loss debited to profit and loss account, not to consignment account. For this loss, consignment business is not responsible and therefore not to be debited to consignment account, but it must be debited to profit and loss account.
આ લોસ આપણા કારણે થયેલો છે, કન્સાઇનમેન્ટના બિઝનેસને કારણે નહીં. બિઝનેસ તો તમને કમાઈને આપે છે, પણ તમે બેદરકારી કરી, કેરલેસનેસ બતાવી, તમે દારૂ પીધો, તમે એક્સિડન્ટ કર્યો, આના માટે કન્સાઇનમેન્ટનો બિઝનેસ કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર નથી. બુક કીપિંગ ઇઝ બોથ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ. તમે 11th માં ભણેલા છો. આ આર્ટ્સ પણ છે, આ સાયન્સ પણ છે. એકોર્ડિંગ ટુ સાયન્ટિફિક point of view, for this loss, consignment business is not responsible and therefore not to be debited to consignment account, but it must be debited to profit and loss account. યાદ રાખો, આવો લોસ એ આપણે ઊભો કરેલો છે, આપણી બેદરકારીનું પરિણામ છે. એટલે આવો લોસ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ ન થાય, આવો લોસ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ થાય. તો આની એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ શું થશે? It's a loss and loss must be debited to profit and loss account, not to be debited to consignment account, because consignment business is not responsible for that. That's all. Debited to profit and loss account. Profit and loss account debit. Here goods destroyed, goods goes out. And whenever goods goes out, it must be credited. અહીંયા માલ જાય છે, નાશ પામે છે, અને માલ જાય તો જમા કરવો જોઈએ. ક્યાં? આ કન્સાઇનમેન્ટ નો બિઝનેસ છે, એટલે ક્યાં ક્રેડિટ કરવો જોઈએ? ટુ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ. એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ વન, abnormal loss, the result of carelessness of a person. We can stop it by necessary care. For abnormal loss, consignment business is not responsible. Therefore, this loss debited to profit and loss account, not to consignment account. આવો લોસ આપણે ઊભો કરેલો છે, કન્સાઇનમેન્ટનો બિઝનેસ આના માટે રિસ્પોન્સિબલ નથી. એટલે આવો લોસ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ ન થાય, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરવો જોઈએ. It's an abnormal loss. હાથે કરીને કરેલો loss. Now, normal loss. What is normal loss? Normal loss is a natural loss. It is compulsory. We can't stop it by necessary care also. Normal loss is a natural loss. It is compulsory. We can't stop it by necessary care also. આ કુદરતી નુકસાન છે, આ ફરજિયાત છે, કમ્પલસરી છે. We can't stop it by necessary care also. આને ગમે એટલી કેર કરો, આવો નુકસાન થતું, આવો લોસ થતો તમે રોકી શકો નહીં. કુદરતી વસ્તુ છે, એને રોકી શકાય નહીં. આ પહેલી વાત. સપોઝ એક્ઝામ્પલ, સ્પિરિટ. ડોક્ટર ઇન્જેક્શન આપે એટલે સ્પિરિટ લગાડે, પછી ઇન્જેક્શન આપે, પણ જેવું ઇન્જેક્શન દઈને સોય બહાર કાઢે ને ત્યાં સ્પિરિટ સુકાઈ ગયું હોય, એ ઉડી જાય, બાષ્પીભવન થઈ જાય. આનો ગુણધર્મ છે કુદરતી. તમે આખું કેન ભરીને સ્પિરિટ રાખ્યું હોય, એમાંથી થોડું 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 તો ઉડી જ જતું હોય, બાષ્પીભવન થતું જ હોય. યુ કાન્ટ સ્ટોપ ઇટ બીકોઝ ઇટ્સ અ નેચરલ લોસ. આ કુદરતી છે, તમે એને રોકી શકતા નથી. ઘણા બધા કેમિકલ્સ છે, પેટ્રોલ છે. આપણે કારમાં કે બાઇકમાં પેટ્રોલ રિફિલ કરાવીએ તો જેટલું પેટ્રોલ રિફિલ કરાવો છો એ બધુંનો યુઝ નથી થતો, એમાંથી બાષ્પીભવન થઈ જાય. તમે જુઓ, પેટ્રોલને તમે ખુલ્લી રકાબીમાં રાખજો પંખા નીચે, એ 5 મિનિટમાં બધું ઉડી જશે, બાષ્પીભવન થઈ જવું એનો ગુણધર્મ છે. યુ કાન્ટ સ્ટોપ ઇટ. આને તમે રોકી શકતા નથી.
It's a normal loss. It's a natural loss. It is compulsory. You can't stop it by necessary care also. ગમે એટલું ધ્યાન રાખો, આવો લોસ અટકાવી શકાતો નથી. It's a normal loss. Now, it is compulsory and therefore no accounting treatment of normal loss but by normal loss cost of rest goods will be increased. It is compulsory and therefore no accounting treatment of normal loss. But by normal loss, cost of rest goods will be increased. આ compulsory છે, રોજનું છે, આ રોજની ઘટના છે, એટલે આની એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ થતી નથી, આની નોંધ થતી નથી નોર્મલ લોસની. But by normal loss, cost of rest goods will be increased. નોર્મલ લોસને કારણે બાકીના માલની કિંમત વધી જાય. આ કેમ વધી જાય તો હું તમને આખો એનો સમ કરાવીશ, ત્યારે ખબર પડશે. અત્યારે ખાલી મગજમાં રાખો. Abnormal loss, normal loss. What is abnormal loss? It's a result of carelessness. We can stop it by necessary care. For this loss, business of consignment is not responsible and therefore this loss not to be debited to consignment account, but it must be debited to profit and loss account. Accounting treatment of abnormal loss. It's a abnormal loss. For this purpose, consignment business is not responsible, therefore not to be debited to consignment account, but profit and loss account. Profit and loss account debit to consignment account. It's an accounting treatment of abnormal loss. Now normal loss. Normal loss is a natural loss. It is compulsory. We can't stop it by necessary care also. આ ફરજિયાત છે, કુદરતી છે, અનિવાર્ય છે. તમે રોકી શકતા નથી. એટલે આ normal loss છે. It is compulsory and therefore no accounting treatment of normal loss in the books of consignor. But by normal loss, cost of rest goods will be increased. આ રોજનું છે, આની એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ થતી નથી, આની જર્નલ એન્ટ્રી થતી નથી, આની આમ નોંધ થતી નથી. પણ by normal loss, cost of rest goods will be increased. આના કારણે બાકીના માલની કિંમત વધી જાય. આનું આપણે એક્ઝામ્પલ કરશું ત્યારે તમને ખબર પડશે. Okay, now accounting treatment of this sum. It's a sum of abnormal loss. Example of abnormal loss. Listen me carefully. M consigned to N 100 table fan at rupees 500 each. 100 table fan consigned at rupees 500 each. When goods sent, M consigned to N. M ને goods મોકલ્યો. તો N ને માલ મળશે, N રિસીવર થશે, તો રિસીવર એકાઉન્ટ ડેબિટ કરવું જોઈએ, રૂલ છે. પણ N એકાઉન્ટ ડેબિટ ન કરાય. શું કામ? કારણ કે એને વેચાતો માલ નથી આપ્યો, વેચવા આપ્યો છે. એટલે કન્સાઈની એકાઉન્ટ ડેબિટ ન થાય. વારંવાર કહું છું, તો ક્યાં ડેબિટ કરવું જોઈએ? તો એક જ એકાઉન્ટ છે એના માટે, કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ. ઈ ઓપન કરવામાં આવે ત્યાં ડેબિટ કરો. કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ. How much rupees? 100 table fan, 500 each. 100 into 500, 50,000. Here goods sent, goods goes out and therefore credited to goods sent on consignment account, 50,000.
and paid rupees 1000 as an expense. While sending the goods, expense paid by consignor. Consignor expense કર્યો માલ મોકલતી વખતે. You all know very well that every expense of consignment must be debited to consignment account. Either it is paid by consignor or consignee, doesn't make any difference. કોઈ પણ expense કરે consignor કે consignee એક જ જગ્યાએ ડેબિટ થાય. ક્યાં? consignment account માં. consignment account debit $1,000 paid by consignor. Here it's a accounting treatment in the books of consignor. Consignor ની બુકમાં જ આપણે જર્નલ કરીએ છીએ. આપણે કેશ પે કરી, cash goes out, રોકડ જાય છે, જાય તો ક્રેડિટ કરો to cash account. Now during the transist એટલે રસ્તામાં. During the transist मतलब રસ્તામાં. Due to an accident, 10 table fan completely destroyed. An insurance company admitted a claim of rupees 4,000. રસ્તામાં એક્સિડન્ટ થયો અને 10 ફેન ડિસ્ટ્રોયડ થઈ ગયા. તો આને abnormal loss કહેવાય. It's an example of abnormal loss. Accident is the result of carelessness. આપણે carelessness રાખીએ તો accident થાય અને એના કારણે જે loss થાય એને કેવો loss કહેવાય? abnormal. તો આ abnormal loss નું example છે. Now listen me carefully. How to calculate abnormal loss? Calculation of abnormal loss. ANL means abnormal loss. તો હવે એમાં તમે જુઓ, fan destroyed 10 multiply cost price per fan 500. information આપી છે. 10 fan 500 each means total value 5,000. Destroyed theory, total value 5,000. But here, according to rule of accountancy, calculation of cost price of destroyed goods is necessary. કોઈ પણ વાત હોય તો એની cost ગોતવી જોઈએ. આ તો એની face value છે. While sending the goods for 100 table fan, expense paid by consignor 1,000. જે 100 પંખા મોકલા હતા એના માટે expense થયો તો 1,000 રૂપિયાનો. જે 100 મોકલા હતા એમાંથી જ આ 10 નાશ પામ્યા. તો આ 10 ફેન માટે કેટલો એક્સપેન્સ થયો હશે? એ એક્સપેન્સ પણ આ કન્સિડર કરવો પડે. તો જુઓ, ફોર 100 ફેન expense paid by consignor 1,000. Then for 10 fan, how much? Fan 100 expense paid 1,000. From this 10 fan destroyed, જે 100 મોકલા એમાંથી 10 નો લોસ થયો તો 10 માટે કેટલા હશે? 100 રૂપિયા હશે. તો આમાં પ્લસ કરવા પડે, પ્લસ expense of consignor 100 rupees. Now 5,000 face value, 100 rupees expense paid for that, cost will be 5,100. It's the cost of destroyed goods. Here, information given that insurance company admitted a claim of rupees 4,000. જે કોસ્ટ ડિસ્ટ્રોયડ થઈ ગયો, એક્સિડન્ટમાં નાશ પામ્યો, એની કોસ્ટ થાય છે 5100 રૂપિયા. 5000 રૂપિયા ફેસ વેલ્યુ મૂળ કિંમત અને 100 રૂપિયા આપણે એના માટે એક્સપેન્સ કર્યો હતો, તો આપણને ગુડ્સ પડ્યો તો 5100 માં. આનો ઇન્સ્યોરન્સ હશે એટલે આપણે આ લોસ થયો એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં ક્લેમ કર્યો. લોસ થયો એટલે કન્સાઇનર ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં ક્લેમ કરે છે. તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એડમિટેડ એ
claim of ₹4,000. એણે એમ કીધું એડમિટેડ એટલે કે અમે તમને પૈસા આપશું, હજી આપ્યા નથી. તો 5,100 cost of destroyed goods. From this, insurance company admitted a claim of ₹4,000. 5100 માં ડિસ્ટ્રોયડ થયો એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ કીધું કે અમે તમને 4,000 રૂપિયા આપશું. તો 5100 માંથી 4,000 તો મળી જશે, તો આપણે નહીં મળે કેટલા? 1,100. It's a abnormal loss for us. આટલો આપણા માટે લોસ છે. You all know very well that abnormal loss is the result of carelessness of a person. For this type of loss, consignment business is not responsible and therefore not to be debited to consignment account, but abnormal loss must be debited to profit and loss account. આ માણસની બેદરકારીનું પરિણામ છે. આના માટે કન્સાઇનમેન્ટનો બિઝનેસ જવાબદાર નથી અને એટલે જ આવો લોસ કન્સાઇનમેન્ટમાં ડેબિટ ન થાય તો પછી ક્યાં ડેબિટ કરવો જોઈએ? તો એના માટે એક સોલ્યુશન આપેલું છે કે આવો લોસ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ થવો જોઈએ. મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું, જો આ એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ. હિયર એબનોર્મલ લોસ 1,100. જો અલગ પેનથી લખું છું એટલે ખબર પડે તમને, હાઇલાઇટ થાય. Abnormal loss is the result of carelessness. It must be debited to profit and loss account. Profit and loss account debit 1,100. Listen me carefully. Here insurance company admitted a claim of ₹4,000. Insurance company admitted not paid. એને કીધું કે અમે આપશું, હજી આપ્યા નથી. તો હવે આ પૈસા આપણે માંગીએ, લેવાના ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસે. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપણી દેવાદાર થઈ, દેવાદાર ખાતે ઉધારવું જોઈએ. Now insurance company, this amount receivable from insurance company. Insurance company becomes our debtor and debtor account always debited. Insurance company account debit 4,000. Here goods destroyed, cost 5,100. Goods goes out, it must be credited to consignment account. Goods gyo એટલે consignment માં credit કરો to consignment account. 5,100. It's the accounting treatment of abnormal loss. This is a new point. Now, consignee and received remaining goods and paid ₹450 as an expense. બાકીનો goods છે consignee ને મળી ગયો અને એને consignee ને મળ્યો ત્યારે એને expense કર્યો 450. Expense paid by consignee. Every expense must be debited to consignment account. It's the expense of consignment business. Consignment account debit 450. Paid by consignee on behalf of us. હવે તમને ખબર હોવી જોઈએ એક્સપેન્સ કરવાની જવાબદારી આપણી છે કન્સાઇનરની. પણ આપણે મુંબઈમાં ન હોય, કન્સાઇની હોય, ત્યાં એક્સપેન્સ કઈ થાય તો એક્સપેન્સ કન્સાઇની હમણાં પે કરી દઈએ, પછી આપણે એને આપી દેવા પડે. ધીસ એક્સપેન્સ પેડ બાય કન્સાઇની ઓન બિહાફ ઓફ અસ. આપણા વતી આ પે કર્યા છે, હવે આપણે એને આપી દેવા પડશે. તો આ રૂપિયા આપણે ક્રેડિટ કરી દેવા જોઈએ કેના એકાઉન્ટમાં? કન્સાઇની, ટુ કન્સાઇની એકાઉન્ટ. Next one. He informed that he sold 70 table fan at ₹1,000 each. Now goods sold by consignee. He sold 70 fan at ₹1,000 each. 70 into 1,000 each, that means 70,000. Now our goods sold by consignee at ₹70,000. આપણો માલ consignee વેચ્યો તો હવે consignee પાસે પૈસા લેવાના થાય.
Now consignee becomes our debtor and debtor account always debited. એ આપણો દેવાદાર થયો, એના ખાતે ડેબિટ કરો. Consignee account debit. Goods sold, goods goes out. Whenever goods goes out, it must be credited to consignment account. Consignment ના બિઝનેસ માંથી ગયો તો consignment માં ક્રેડિટ કરો to consignment account. Next one. Commission payable to him 10% on sales. Now commission આપણા વતી consignee goods sell કર્યો તો એને કમિશન આપવું પડે 10% on sale. Here sales value here available 70,000 and 10% of 70,000 will be 7,000. 7,000 commission payable to consignee. It's an expense of consignment business. It must be debited to consignment account. Consignment account debit 7,000 payable to consignee. આ consignee ને આપવાના, એને account માં credit કરો to consignee account. Now at last, closing stock. Calculation of closing stock. Here information given that consignor send 100 table fan to consignee. From this 70 table fan sold by consignee, 10 destroyed during the transit. That means other fans laying unsold. 100 પંખા મોકલાતા, એમાંથી 70 વેચી નાખ્યા, 10 નો ડિસ્ટ્રોયડ થઈ ગયા, નાશ થઈ ગયો રસ્તામાં, તો 80 પંખા ગયા, તો આ કન્સાઈની પાસે હજી 20 પંખા હશે, એને ક્લોઝિંગ સ્ટોક કહેવાય. કન્સાઈની પાસે ભલે રહ્યો પણ ઓનરશિપ આપણી છે આ ગુડ્સની, એટલે આપણા ચોપડે ક્લોઝિંગ સ્ટોક લખવો જોઈએ. તો એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. How to calculate? First one, cent. હવે જો આ નંગ આપેલા હોય ને, યુનિટ એટલે નંગ, તો એના ઉપરથી સ્ટોક ગોતાય. 100 ટેબલ ફેન સેન્ટ, નંગ એટલે કે યુનિટ આપેલા હોય તો એના ઉપરથી જ ગોતાય 100 ફેન. From this abnormal loss during transit 10 fan completely destroyed. રસ્તામાં 10 પંખા નાશ પામ્યા, તો ઈ લોસ છે, માઇનસ કરો એટલે ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા. તો રેસ્ટ કેટલા? 90. From this sold, વેચી નાખ્યા. કેટલા વેચ્યા? ઇન્ફોર્મેશન આપી જ છે. નંબર ઓફ ટેબલ ફેન સોલ્ડ 70. Now other rest in stock. 90 માંથી 70 વેચી નાખ્યા, તો 20 વેચ્યા હોય. Now calculation of closing stock in rupees. 20 fans in stock and per fan cost price 500 each. એક પંખાના 500, આવા 20 પંખા છે એટલે 10,000 રૂપીસ થયા. કોસ્ટ પ્રાઇસ, આ બેઝિક પ્રાઇસ થઈ, ફેસ વેલ્યુ. પણ તમને ખબર છે કે બધામાં કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે, તો આમાં એક્સપેન્સ એડ કરવા પડે. કોના એક્સપેન્સ? તો કે કન્સાઇનર અને કન્સાઇની બેયના, પ્લસ expense of consignor, proportionate expense, પ્રમાણસર ખર્ચા. તમે જુઓ 100 પંખા મોકલા હતા, એના માટે 1000 રૂપિયાનો એક્સપેન્સ કર્યો હતો. એ તો મોટે થઈ જાય, એનું કેલ્ક્યુલેશન લખવાની જરૂર નથી. 100 પંખા માટે કન્સાઇનરે કેટલા એક્સપેન્સ કર્યા હતા? 1000. એમાંથી જ 20 વૈધા છે. 100 માટે 1000, તો આ 20 જે વૈધા એના માટે કેટલા કર્યા હશે? તો કે 200 રૂપિયા. પ્લસ expense of consignee. બરાબર ધ્યાન રાખજો, એમાં એવું ન કેલ્ક્યુલેટ કરતા કે 100 મોકલા હતા એના માટે કન્સાઇનીએ 450 રૂપિયા, 450 રૂપિયાનો એક્સપેન્સ કર્યો. કન્સાઇનીનો એક્સપેન્સ 450 છે, પણ એવું કન્સિડર ન કરતા કે 100 ફેન માટે 450.
ખોટું છે. 100 મોકલા હતા, એમાંથી રસ્તામાં 10 તો ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા, તો કંસાઈની પાસે કેટલા પહોંચ્યા? 90 જ પહોંચ્યા. તો એને 90 માટે 450 નો એક્સપેન્સ હોય. લખી દઉં છું, ફેન 90 then expense 450 paid by કંસાઈ. 100 મોકલા, 10 તો રસ્તામાં નાશ પામ્યા, કંસાઈના હાથમાં કેટલા ગયા? 90. તો એના માટે કંસાઈની એક્સપેન્સ કર્યો હોય કેટલો? 450. 90 માટે 450 રૂપિયાનો એક્સપેન્સ કર્યો, તો એમાંથી જ આ 20 વધ્યા, તો 20 માટે કેટલા? 20 into 450 upon 90, તો 100 રૂપિયા આવશે proportionate expense of consignee 100. હવે તમે જુઓ, આયા મેં એબનોર્મલ લોસ કાઉન્ટ કર્યો, તો એમાં ખાલી કંસાઈનર ના જ એક્સપેન્સ લખ્યા, કંસાઈનીના ન લખ્યા, અને લખાય નહીં, કારણ કે ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાન્ઝિટ, બરાબર ધ્યાન આપજો, આ ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાન્ઝિટ રસ્તામાં નાશ પામ્યો છે. હજી કંસાઈનરે માલ મોકલો તો ત્યાં રસ્તામાં ઈ નાશ પામ્યો છે, કંસાઈની પાસે ઈ માલ પહોંચ્યો નથી. એટલે કંસાઈનીએ જે નાશ પામ્યો છે માલ, એના માટે કોઈ એક્સપેન્સ કર્યો જ ન હોય, એટલે એમાં કંસાઈનીનો એક્સપેન્સ ન આવે, સીધી વાત. નાઉ કોસ્ટ 10,300. It's the amount of closing stock. Closing stock is an asset, must be debited. Closing stock account debit. $10,300 to 11-12 માં ક્લોઝિંગ સ્ટોક વેપાર ખાતે જમા કરતા. અહીં વેપાર શેનો છે? કન્સાઇનમેન્ટ નો. તો ત્યાં ક્રેડિટ કરો ટુ કન્સાઇનમેન્ટ એકાઉન્ટ. સમય કમ્પ્લીટ. આની પ્રેક્ટિસ કરજો, બરાબર લર્ન કરજો, અને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો કોમેન્ટ કરી શકો છો, અથવા મને કોલ પણ કરી શકો છો. અને તમારા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ પણ સમ તમે એવા હોય કે ન આવડતા હોય, તો એવા પણ મને મોકલી શકો છો. આઈ વિલ ટ્રાય માય લેવલ બેસ્ટ ટુ સોલ્વ ઇટ. હું તમને એ સોલ્વ કરી આપીશ, તમે મોકલજો, અને આ બને તેટલા વધારે સ્ટુડન્ટ સુધી આ બધું પહોંચાડજો, તો આ પેન્ડેમિકની અંદર એને ઘર બેઠા એજ્યુકેશનનો બેનિફિટ મળશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.